जय जगन्नाथ। आज कन्या राशि बुधदेव राशि जहाँकर राष्ट्राधिपति होती बुधदेव। बुधदेव बेपार वाणिज्यर कारक ग्रह तत्सहित कम्युनिकेशन आप जो गोटे क्या साथ कथबार्ता कर ठीक जदि करूना आपंकर बुध डाउन अच्छी आप देखिए बहुत जन छोट पिला बहुत वर्ष हो जाए 5 वर्ष 6 वर्ष हो पार्टी फिटू न किंबा कौन सी आम आलोचना करवा कौन प्रकार जो मैंने ठीक से कथा कही पारती से हूँ बुध दुर्बल थाए कि बुध नीच थाए कि बुध हस्त होता बहुत प्रकार बुधंकर अच्छी डिग्री वाइज कम था कि डिग्री वाइज सी बहुत जो तांकर बाल्य अवस्था कि वृद्धावस्था था तो बुध को सब स्ट्रंग करने दरकार किंतु आपण मैंने जानते कन्या राशि राष्ट्राधिपति बुध तो आपंकर मोटामोटी भाव में आपण जो जीवन को बुधंक द्वारा परिचालित होची आपणकर लग्न स्वामी और आपंकर राशि स्वामी बताए जे आपंक जीवन माध्यम कौन कौटू आप इनकम करेंगे सोर्स बहुत जिन तो ग्रहंकर नहीं चली जीवन में मु शास्त्र अनुसार सर्वदा कहे कन्या राशि जहाँ पढ़ी मु कन्या राशि अत्यंत बुद्धिमान तीक्ष्ण बुद्धि कन्या राशि बहुत जीवन में चाहती करने बहुत किसी कि किसी दिन है देखिए जब मीन राशि आसिले शनि आपण जीवन में गोटे प्रकार दिग परिवर्तन हो जाए आपंकर चाकरी असफलता आप जहाँ चाहूबे हो बहुत अर्थ हानि तत्सहित 7.5 जो आपणकर नाला आमर मीन राशि आसला तो मीन राशि 7.5 आपंकर फल फलित है सी पाठ एक्चुअली बहुत गभीर पाठ जो आलोचना करिया माने मीन राशि शनि है कि आपंकर ये प्रॉब्लम है एमती कि शनि और बुधंकर मित्रता है तो जेहेतु दृष्टिगोचर कथा जब आलोचना करवा तो से सब जिन हो तो एवं आज आम आपण अगस्ट मास राशिफल आलोचना करें अगस्ट मसरे कौन केमती रहा आपंकर धन जीवन आपंकर स्वास्थ्य सब कथा आलोचना करिया ताले आसतु प्रथम गोचर कुंडली देखा आपण देखुं आपणकर गोचर कुंडली शुक्र लग्न रे आपणकर एवं आपण देखंतु आपणकर ये जो षष्ठ घरे रिपु भाव में शत्रु घर जोटा कहते आम चंद्र राहु से चंद्रयुक्त राहु अर्थात से गोटे प्रकार आपणकर ग्रहण तो ये जो आपणकर अगस्ट मास जो स्वास्थ्य कथा आलोचना करवा स्वास्थ्य घर स्वामी अर्थात आपणकर लग्न घर स्वामी एवं षष्ठ घर स्वामी षष्ठ घर स्वामी आप देखिले शनिदेव शनिदेव आपंकर कौटी बसते आप देखी दिखाँ शनिदेव एमती परिमाण में आपण मानक भी फल दौरान जोटा आप विश्वास करना आप बहुत प्रोब्लेम होती तत्सहित एवं आपंकर रोग घरे मध्य शनिदेव मालिक तो कि शनिदेव सप्तम घरे बर्तमान अधिपति कर तो ये बहुत दिन है तो आप अगस्ट मसरे स्वाभाविक भाव में जहाँ जमी चली स्वास्थ्य रु आपर विषाद आपंकर मानसिक चिंता तत्सहित आपण देखिए मुंड बिंधा किंबा निद्राहीनता ये सब जिन देखा तो स्वास्थ्य क्षेत्र में मोटामोटी भाव में एवरेज बिलो एवरेज रोचे आपंकर एवं धन कथा आलोचना करवा धन घर आपने जानते मुझे सब कहे सेकेंड हाउस हूँ आपंकर जोटा अर्थ घर सेकेंड हाउस जो 7 लिखा जाए 7 मालिक मध्य शुक्र शुक्र बसिले आपंकर लग्न तो ये गोटे प्रकार लग्न जिते निजे शुक्र लग्न स्वामी धनर स्वामी मैंने हो जाते धनर स्वामी जिते आपंकर लग्न भाव में विचारित अच्छा फायदा तो आपको निश्चित देवे कि गोटे प्रकार देखिए आप 11 तारीख पर फायदा देवे एवं तो एमती शुक्र नीच राशि अच्छा तो फायदा अल्प क्षति अधिक भाया जमापड़ी किंतु जो धीरे धीरे जो टाइम टू टाइम आपंकर टाइम चलो गोटे प्रकार ये बृहस्पति फल आपको फलित हम तो धन क्षेत्र में आप निश्चित भाव में अधा मास जब भल अधा मास खराब प्रथम मास टी खराब रहा सेकेंड मास बहुत बढ़िया रहा आपंकर संतान क्षेत्र में पंचम भाग में शनि मालिक तो संतान ये समय आपंकर दुष्ट हम निश्चित भाव में संतान पढ़ारे बहुत किसी प्रॉब्लम हम ये टाइमटा एक्चुअली आपंप मोटामोटी भाव में जब कह ये टाइमटा एत भल नुह सतरे भल नुह आपंकर रोग ऋण शत्रु भाव में चंद्र राहु बसते तो लोन जो मैंने कर लोन जो मैंने हो नाला लोन एक्चुअली विलंब तो जो मानकर भी लोन होता एवं देखिए से लोन को लेकिन किसी प्रोब्लेम आपर आरंभ हम ये जो चंद्र और राहुंकर ये आप केवल विषादर कथा नुह चंद्र राहु आपको देखो षष्ठ घर ये एक्चुअली रोग ऋण शत्रु घर तो ये चंद्र माने जो राहु और चंद्र अच्छा तो गोटे प्रकार एपटे शनि बकरी हेले शनि ये घर मध्य फल देदेवे आपंपाई जी पॉजिटिव था बकरीर फल आपको पॉजिटिव मिले कि शनि चंद्र जिते पर्यंत रे चंद्र जिते पर्यंत जाइना अलग घर को क्रॉस करना तो गोटे प्रकार ये प्रोब्लेमटा आपंकर मोटामोटी भाव में तो आपण मानकर टेंशन बहुत चली कन्या राशि बहुत टेंशन चली कन्या राशि जातक जातिका साथ बहुत भी कथा हुए मुझे देखी कन्या राशि बहुत बुद्धिमान किसी करें कि ये टाइमटा भी मध्य अगस्ट मसर बहुत एतटा भल नुह 11 तारीख पर 11 ରୁ 25 भल रहा
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଇକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ମାଲିକ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶିରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତତ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। 11ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମ ଘର କଥା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ଚାକିରି କଥା କହିବା, ଚାକିରି କଥା ଷଷ୍ଠ ଘର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି, ତ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ନିଜେ ବୁଧ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ 16 ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯେମିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟଟା 15ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ। ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଗୁରୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 11 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଉଦୟ ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଟାଇମ୍। ବୃହସ୍ପତି ଉଦୟ ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଗୁରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ଫଳ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା 11ରୁ 25 ନୁହେଁ, ସେଇଟା 11ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିବ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଜିନିଷର ଲାଭ ହେଉନଥିଲା କି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେବା ଭଳି କିଛି ସରକାର ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ମାଲିକ ସେ ଏକାଦଶରେ ଭାବେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଯେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ୱାର୍କ, ଧର ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ରେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ କେତୁ ରହିଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଥା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବନି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଯେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ପଇସା ଲାଭରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ନିଜ ଘରର ଟଏଲେଟ୍ ହେଉ, ନିଜ ଘରର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନରେ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଏପଟେ ରହିଲେ ଯେହେତୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି କହିଲି ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ଘର ମାଲିକ, ପୀଡ଼ାର ଘର ମାଲିକ ନବମ ଭାବରେ, ଏପଟେ କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସାଥିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭଲ ହେଉନି, ଖରାପ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିବା, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶି ଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ 60% କି 40% କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜନ୍ମଜାତକର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଥିରେ ଯାହା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ନରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶୁକ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ୍, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଶନି ବସିଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଯୁଗ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କି ଆପଣ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସାଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୋ ସାଥିରେ ଏଇଟା ଘଟିବ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 40-50% ତ ଘଟିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜାତକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ କିଏ ବସିଛି, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କିଏ ବସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୀଡ଼ାର ଘର, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହାଉସ୍। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ ବସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଖରାପ ଜିନିଷ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରହିଲେ, ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାତକରେ ତ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜ ଘରର ଯଦି ଛାତ ଯଦି ଫାଟିଯାଇଛି, ନିଜ ଘରର ଛାତ ଫାଟି ଦେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଠିକ୍ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଠାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ ନା। ତ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜର ଜାତକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବହୁତ କିଛି ବହି ବାହାରିଲାଣି, ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାତକ ନିଜେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଠିକ୍ ସମୟ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସମୟ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକକୁ ଆମେ ଲାଲ କିତାବ ମାନେ ଲାଲ କିତାବ ରହିଲା କି ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ ରହିଲା, ସମସ୍ତ ଉପାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଶୁଳ୍କ ବହୁତ କମ୍, ଶୁଳ୍କ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଶୁଳ୍କ ଅଧିକା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଳ୍କ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ରିମେଡ଼ି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଫଳ ମିଳିଲାନି।
ଫଳ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆପଣ କରିବେ 45 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେମିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସାଥିରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣ ଜହ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳ ଫୁଲ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ବାଦାମ ଆଉ କ୍ଷୀର ପାଣିରେ ବସାଇ ପାରିବେ, ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଆସିବ। ତ ଏଇସବୁ ରେମେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରେ, ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 10ରୁ 4% ଦେବି, ଏତେଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଧଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ରୋଂ ସହ ବୁଧାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ପିତା ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।